जय माता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। कावेरी लोकपावनी संगमक्षेत्रे सुस्थिते श्रीचक्रराजसहिते श्री निमिषाम्बा नमोस्तुते। श्री निमिषाम्बा नमोस्तुते। श्री निमिषाम्बा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री निमिषाम्बा देवी गुरुभ्यो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिष्यवृंद शक्ति युक्ति भक्ति सिद्धिरस्तु प्राप्तिरस्तु। दीर्घायुष्मान भव दीर्घ सुमंगली भव पुत्र पौत्र अभिवृद्धि प्राप्तिरस्तु। विद्या बुद्धि ज्ञान प्राप्तिरस्तु। दीर्घायुष्मान भव दीर्घ आयुष्मान भव। जय माता। ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶಿಷ್ಯಂದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ of your consciousness. Chaitanya andre consciousness. So however much you can, you have to be alert and you have to be aware of your consciousness. So ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಟ ಅಂದಾಗ ಇದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇನೆ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗು ಬಡುಗು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ the effect of the consciousness. Again the same thing, 21,600 times usradtivi. Why we should be aware of the consciousness? Because we breathe in and breathe out 21,600 times. 21,600 ಸಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಉಸಿರು is enough to give you that awareness
ಎರಡು ಉಸಿರು is enough to give you that knowledge. And the third breath is aware, you should be aware, and it is the third breath which gives you towards enlightenment, which gives you enlightenment is the right word, which gives you enlightenment. ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು, ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, almost at that same point, you automatically, your body and your mind takes away your senses to one corner. So, when we allow our senses to go and occupy at the corner of our heart, then automatically we get a sense of awareness. So first breath, first ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಳಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೈಲ್. A rail coach with an engine pulling up goes on a track. That track has two rails. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಕ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಜೀವನದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು? ದ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಆನ್ ದ ರೈಲ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಇಂಜಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು. ದ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆತ್. So every day, 21,600 times you are breathing in and breathing out. So at least enlightened beings have told what is required is you have to understand the force of your breath in 3 points. The 3 points is Puraka and Rechaka, inhalation and exhalation. So when you go on inhaling and exhaling with the consciousness, ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ಉಸಿರನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಪೂರಕ, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೂರಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ರೇಚಕ. ಸೊ ಪೂರಕ ಯು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ and you exhale ರೇಚಕ. ದೆನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ 1, 2, 3 up to the count of 9 or 10 ಉಸಿರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಅಲೌ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. And that is called as Kumbhaka. And according to yogis and according to me,
what my Guru has taught me. If you can keep the retention of breath, Puraka, Rechaka, in between retention of breath, that is called as Kumbhaka. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 6 ಕೌಂಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that retention of breath will make your mind still. ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿನ ಸ್ತಬ್ಧಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ತಬ್ಧಿತ ಮಾಡ ಎಷ್ಟೇ ಐದೇ ಸೆಕೆಂಡು. And that 5 seconds of retention of breath is called as the basic meditation. If you can have a retention of breath 5 seconds to 6 seconds, that is called as meditation. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ. ಆ 5 ಸೆಕೆಂಡು 6 ಸೆಕೆಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ತುಂಬ ಉಸಿರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ದಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸನ ಬಿಡೋದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ವಾಸನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಂಭಕ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋತಕ್ಕಂಥ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. 21,600 ಸಲ ಉಸಿರಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ? ಈಗ ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂರಕ ರೇಚಕ, ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್, and as much as possible try to retend or have a breath retention. ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವೈಟಾಗಿರಿ. then you will start seeing the new part of you. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮುಳುಗೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲೈವ್, ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಕುಂಭಕ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡು 2 ಸೆಕೆಂಡು 3 ಸೆಕೆಂಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. 2-3 ಸೆಕೆಂಡು, 5 ಸೆಕೆಂಡು, 6 ಸೆಕೆಂಡು. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.